Namaskara. Till now we have studied to find fineness of cement, standard consistency of cement, initial setting time of cement, and final setting time of cement. Today in this session I would like to explain how to find out soundness of cement and compressive strength of cement. So here, to find out soundness, we are going to use a very simple apparatus that is defined as Le-Chatelier's apparatus. This is called by scientist name Le-Chatelier. Here it is going to indicate the presence of free lime. Sometimes the free lime exists in the cement and it combines with acidic oxide and it forms white patches on the surface of cement in a cast. So therefore, in order to avoid this, we are going to find out the soundness of cement. We have a simple procedure we are going to explain after explaining the simple apparatus which you are seeing in this slide. So here in Le-Chatelier's apparatus, it has a cylindrical metal of diameter 30 mm or 3 centimeter with a thickness 0.5 mm. You can visualize here. So it has a cylindrical mold of 0.5 mm thick and diameter of 30 mm or 3 centimeter and a height of 30 mm or 3 centimeter. And then it has two split needles like this. We are going to call this as indicators with pointed ends like this. You can visualize here. This is the actual one. So two needles are fixed or two indicators are fixed at a distance of, normally the distance is kept 1 centimeter apart, and the distance between these two pointed ends is also important. And one more important thing is, this cylindrical mold is not completely sealed. It has a split position. The split should not be more than 0.5 mm. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಈ ಮೌಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನೀಡಲು ಆ ಕಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ 0.5 mm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಬ್ರಾಸ್ ಮೌಲ್ಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐರನ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 165 mm. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಟಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದು. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ the apparatus, that is Le-Chatelier apparatus. So I have explained the standard measurements: 30 mm diameter, 30 mm height, and which consists of two needles separated by a distance of 1 centimeter or 10 mm, and the needle is separated apart. That is also important. We will go to measure later. And it has 165 mm long pointed ends. That means those are the needles attached to the mold. Here we will going to gauge the standard consistency as 0.78 P. P stands for standard consistency of cement, what we have measured already. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಟುಕ್ 0.85 P. ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, what is the standard consistency while finding initial setting time of cement or final setting time of cement ಅಂದರೆ the answer is 0.85 P. Soundness test ಬಂದಾಗ it will be 0.78 P. You have to memorize these values. So memorize this one. 0.78 P ಅಷ್ಟು standard consistency ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ತಗೋಬೇಕು. The mold is covered on the top with another glass plate. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಇಡಬೇಕು.
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 30 mm ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 40 mm ಇಂಟು 40 mm ಸೈಜ್ದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು. ಸೊ 3 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಇಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಇಡಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. 100 grams ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ 0.78 p ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್. ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ದು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ 27 degree to 32 degree centigrade ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 28 degree centigrade ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The range is between 27 to 32 degree centigrade. Now, so what we want to do is, the whole assembly is immersed in water at a temperature of 27 to 30 degree and kept for 24 hours. ಅದೇನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಡಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ನೀರು, ತಣ್ಣಗೆ ನೀರು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. 24 hours ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಷರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಹಾರ್ಡನ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ನಾವೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ 25 to 30 minutes ಆ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು 3 hours. 25 to 30 minutes ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಪ್ ಟು 3 hours. 3 hours ಆ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನು ನೀರೊಳಗಡೆ ಕುದಿಬೇಕು. ಕುದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಫ್ರೀ ಲೈಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೀ ಲೈಮ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ದ ಮೌಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋ ಇಟ್ ಟು ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಮೌಲ್ಡ್, ಇದನ್ನು ಏನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನೇನು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರು ಇಷ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಿಮೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಿರಲೇ ಬಿಡಲಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಷರ್. ಸೊ ಅದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ 2 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಮೌಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗು, ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗು, ಎರಡು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಒಂದು 1 centimeter ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 10 mm, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 15 mm ಬಂದಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 5 mm. 5 mm ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು 10 mm ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 15 mm ಆಯಿತು. 15 minus 10 ಅಂದರೆ 5 mm. ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 5 mm. ಸೊ ಈಗ 5 mm ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 mm, ದೆನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸೌಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. If the expansion is more than 10 mm, then we will going to say the cement is unsound ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೀ ಲೈಮ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಫ್ರೀ ಲೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇತ್ತಂದರೆ, we can test this soundness by using another apparatus that is different.
ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೀ ಚಾಟ್ಲಿಯರ್ ಆಪರೇಟಸ್, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಟಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬರ್ತದೆ, ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮಷಿನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಮೆಮರೈಸ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು. ಇದು ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ರೀ ಲೈಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಲೈಮ್ ಇರ್ತದಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೀ ಚಾಟ್ಲಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಫ್ರೀ ಲೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀ ಚಾಟ್ಲಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೀ ಚಾಟ್ಲಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.